مسلمان کنی عالم پرگسون گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں، خاص کر کاری تچا پیس گر سے بہت بہت کلام پاک سے ہمارا میچ کا نہیں سر، میرے حساب سے تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ دانت اور تیر سے کیا مطلب ہے، اس کا شاید نظر کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ٹارگیٹ کا نشانہ لیا، پن لانے میں ناکام. آپ دیکھتے ہیں اس کا مد مقابل کھلاڑی بہت شاطر کھلاڑی، دیکھتے ہیں ٹارگیٹ کا ٹھیک نشانہ بنا کے رکھے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو. دوسرا میچ جہاں پہ جو ان کو بائی ملا ہے سبھی ہمارے مہمانوں کو پہلے ختم کے ساتھ ویلکم کیا جائے، پہلے ختم کے ساتھ ویلکم کیا جائے. محمد طاہر آگے جائیے اور پہلے ختم کے ساتھ ویلکم کیا جائے. سبھی مہمان کو ختم کرایا جائے، پہلے ختم کرا دیا جائے. بھائی مہربانی آپ لوگ پہلے مہمانوں کو ختم کیا جائے. تو یہاں پہ آج کے میچ کا آغاز ہونے جا رہے ہیں. تو مہمان خصوصی جناب ماسٹر علی تمنا اور منشی احمد، حاجی محمد شیر جعفر، محمد حسن، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سر. تو اسی کے ساتھ ہی روایتی خطر کے ساتھ سوالت کیا گیا ہے. تو میچ فی الحال ریبن کاٹنے کے بعد ہمارا میچ کا آغاز ہوگا. تو حاجی کے ہاتھوں تو پہلے یہاں پہ نمبردار پیسہ جہاں ٹائم ہے سر، آپ کو 3 روپے مان دیجیے. تو بہت بہت شکریہ. پہلا 2 نفر اس کو اثر، پہلا 2 نفر سن سکتے ہیں، 2 نفر کو اثر کا 3 نفر. تو بہت ہی بڑھیا. بہترین طریقے سے محمد حسن کا پہلا چھوڑے کے پہلے اسی طرح گیا. تو اب دیکھتے ہیں ماسٹر محمد علی ہمارے خصوصی سیدھا ہدف کے اوپر کوئی لانے میں ناکام. اب دیکھتے ہیں کیا کر پاتے ہیں. اس مد مقابل محمد حسن بہت ہی بہترین انداز سے آپ انٹرنیشنل سٹائل پہ بہت ہی بڑھیا سٹائل کے ساتھ کھیل چالے کوئی لانے میں ناکام. بہت ہی بڑھیا سر. شیخ جعفر آج کے مہمان، شیخ جعفر صاحب کا پہلا تیر سیدھا ہدف کے اوپر چلا گیا. تو اصغر صاحب کا پہلا تیر کوئی لانے میں ناکام. اب دیکھتے ہیں کیا کر پاتے ہیں نمبردار سچا بہت ہی بہترین انداز سے ٹھیک ٹارگیٹ کا نشانہ لیا اور سیدھا ہدف کی پر پہنچا. شیخ جعفر کا دوسرا تیر کیا کر پاتے ہیں ناکام. آپ دیکھتے ہیں کیا کر پاتے ہیں. آج کے مہمان خصوصی جناب ماسٹر علی تمنا اور منشی احمد اصغر صاحب، جہاں پہ ہمارے یہاں پہ لیکچرر محمد حسین صاحب کو مجھے کئی بار یہاں پہ آپ کو سب چیئر رکھو بھائی، آپ بھی یہاں آ جائیں ناکام. تو منظور صاحب نہیں بھی ہے تلاوتی کلام پاک سے ہمارا میچ کا بڑی انداز سے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا. برائے مہربانی چیئر کو خالی رکھیے. مہمان صاحب سے پھر گزارش کرتے ہیں آپ چیئر سنبھالیں سر. اسٹارٹ ہوگا. منظور آ چکے ہیں. سبھی مہمان صاحب سے گزارش کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ چیئر پر بیٹھے. برائے مہربانی کرسیوں کو خالی رکھے. باقی جو ایکسٹرا بنتے ہیں میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے حیثیت کی بہت کمی ہے. تو جناب لیکچرر جہاں کہیں کو آپ کو چیئر رکھا ہے سر، نمبردار بچہ کو چیئر رکھا ہے سر. اصغر صاحب بھی وہاں پہ آئے سر، شیخ صاحب، ماسٹر علی صاحب، منشی احمد صاحب، آپ لوگوں کو چیئر ہمارے پاس چیئر کی بہت کمی ہے. تو أعوذ بالله دين الله أفواجا. اپنا اوپنر وہاں پہ تیار رکھیں. بہت بہت شکریہ ہے. پوری سیریز جو ہے ہم نے کئی سالوں سے اس میں ہماری جو کمیٹی کے ممبر صاحبان کو دی ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کے
पूरा ट्रिंगुलर सीरीज का जो है मतलब जो है आप उनको बाद में पूरा समझाएंगे। शायद अभी मैं शुरू कीजिए आप लोग ग्राउंड खाली करें। मेहरबानी जो बच्चे हैं आपकी खिलाड़ियां हैं उनको संभाल के रखें क्योंकि यहाँ पे जगह की बहुत तंगी है। अब देखते हैं क्या ऊपर जा गया पोल लाने में नाकाम। उसके मध्य मुकाबले मोहम्मद अली मेजर जहाँ कहीं पे लिस्ट पॉपुलर यहाँ लाए बराए मेहरबानी। आप देखते हैं क्या कर पाते हैं। टारगेट का निशाना लिया पोल लाने में नाकाम। आप देखते हैं उसका मध्य मुकाबिल खिलाड़ी बहुत शातिर खिलाड़ी। देखते हैं टारगेट का निशाना स्टाइल में लेकिन पोल लाने में नाकाम। मोहम्मद इकबाल का पहला आती है सीधा हदफ पर। जनाब आप भी यहाँ पे चेयर रखे हुए हैं तो आप भी यहाँ आज हमारे तच्चा से आए हो कोई बुजुर्ग हो कहीं भी मोहम्मद करीम भी यहाँ पे जगह था आपकी सर। मास्टर चंदी आपको भी यहाँ जगह रखा हुआ है सर। तो सीधा सर्कल के अंदर एक कोई लाने में कामयाब हो चुके हैं मास्टर कासिम। तो यहाँ पे खाता खोल आप लोगों का वास्ते दिल शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद हसन नूरी उसके साथ हमरा आ चुके हैं। असगर एडवोकेट तो हमारे लेक्चरर जहाँ कहीं भी सर आपको चेयर रखा हुआ है सर। तो बड़ा मेहरबानी आप भी यहाँ पे चेयर पे आमंत्रित हो जाइए। तो शेख अली कर्ज हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं सर वहाँ बैठे हुए। आप भी सर अच्छा हो चाहे कर्ज से हो कुछ से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो सभी लोगों का मैं आज तय फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। इस ट्रिंगुलर सीरीज में बड़ा मेहरबानी सब लोग कोऑपरेट करें। तो मैं बिलखुसूस हमारे स्कूल हेड मास्टर मोहम्मद हसन जहाँ कहीं भी सर आपके लिए भी चेयर रखा हुआ सर। मास्टर हसन शरीफी तो जहाँ कहीं भी सर आपको यहाँ चेयर रखेगा। हम आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमारी इस आज की मैच को चलाने में बहुत बड़ा योगदान जो रहे हैं। तो जनाब मास्टर मोहम्मद हसन हेड मास्टर गवर्नमेंट मॉडल मेजर मोहम्मद अली को कमान में डाला खूबसूरत अंदाज के साथ खींचा। इसके बाद जो मैच होगा वो आप एरो कमांडर ध्यान से सुनिए। पुल बी पर युवा करित और उसके मध्य मुकाबिल सुमार टचा। इन दोनों खिलाड़ियों से एरो कमांडर दोनों से गुजारिश करते हैं कि अपने टीम को सेट रखे वहां बना के रखे ताकि टाइम जाया न हो। दूसरा मैच जहां पे जो इनको बाय मिला है युवा करित और सुमार टचा दोनों एरो कमांडर से गुजारिश करते हैं कि अपने खिलाड़ियों को वहां तैयार रखें क्योंकि यहाँ पे राउंड आखिरी राउंड चल रहा है। पुल ए पर यंग स्टार करित उसके मध्य मुकाबिल 10 स्टार करित मान खुले आलमपुर गसों से खबलुपम मान खुले आलमपुर गसों से बड़ी उम्मीद है एरो कमांडर को। देखते हैं क्या कर पाते हैं लेकिन पॉइंट एक ही ला सके। तो मध्य मुकाबिल की कोई सीधा सर्कल के अंदर बहुत ही बेहतरीन जवाब एंड का जवाब पत्थर से बोलते हैं। मोहम्मद अब्बास उस्ताद क्या कर पाते हैं। बाएं हाथ का खिलाड़ी हदफ पर पहुंचने में नाकाम। शायद अब्बास साहब को चाय पीने की जरूरत है। तो अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। मध्य मुकाबिल अच्छा के खिलाड़ी इलियास भाई ठीक टारगेट का निशान है। इंटरनेशनल स्टाइल में बहुत ही बढ़िया स्टाइल शायद पुल लाने में कामयाब। अब्बास साहब का दूसरा तीर हदफ को छूता हुआ पुल लाने में नाकाम। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आज का मैच चला जा रहा है। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। वहाँ आया है यूसुफ तेज भूसे की तरफ से मोहम्मद यूसुफ बहुत ही बढ़िया। इसके मध्य मुकाबिल भी क्या कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया सुमार टचा के एक प्लेयर होनहार मयानस खिलाड़ी
तो उसके मध्य मुकाबिल भी किसी से कम नहीं है मोहम्मद बाकर। क्या कर पाते हैं बाकर, बहुत ही बढ़िया तरीका, स्मार्ट टचा के प्लेयर्स का पहला तीर लेकिन सर्कल का छूता हुआ, मध्य मुकाबिल बाकर का पहला तीर हदफ को छूता हुआ, पॉइंट लाने में नाकाम। बहुत ही बढ़िया कोशिश किया था बाकर साहब ने। देखते हैं बाकर साहब क्या कर पाते हैं। बड़ी उम्मीद है एरो कमांडर को बाकर के ऊपर। देखते हैं बाकर साहब क्या करते हैं। सीधा सर्कल के अंदर नके का तीर। अब बाकर साहब का दूसरा तीर हदफ के ऊपर जा गिरा। कोसों दूर नाउमेद होकर अपने कमान को छोड़ के वहां से जा रहे हैं। देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। यहाँ पे आए हैं एक होनहार खिलाड़ी पेश भूसे की तरफ से मोहम्मद, अब उसके मध्य मुकाबिल भी क्या कर पाते हैं। तो बहुत ही हाजी गुलाम संडो, बड़ा मेहरबानी सर, आप जहाँ कहीं भी हो आपके लिए यहाँ चेयर रखा है। तो यहाँ पे इस साल की ट्रिंगुलर सीरीज में बहुत ही दिग्गज खिलाड़ियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। नहीं तो हमने पिछले साल उतने प्लेयर्स नहीं देखे थे, युवा प्लेयर्स बहुत देखे थे। तो इस साल तो बहुत ही जबरदस्त मयानस पुराने खिलाड़ियों ने भी इधर हिस्सा लिया है। तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा दिख रहे हैं, देखने में भी अच्छा लग रहे हैं। अब वहाँ आ चुके हैं टचा की तरफ से नंबरदार मोहम्मद, सीधा सर करके अंदर पॉइंट लाने में कामयाब है या नहीं, वहाँ रेफरी का इंतजार करेंगे। अब उसके मध्य मुकाबिल भी किसी से कम नहीं है। ठीक टारगेट का निशाना लिया, हदफ के ऊपर मगर निशाना खफा कर गए उसके मध्य मुकाबिल अली असगर। बहुत ही अच्छा अंदाज के साथ अली असगर ने खेल के छोड़ा था मगर पॉइंट लाने में नाकाम। वहां पर मोहम्मद, उसके मध्य मुकाबिल एक नौजवान खिलाड़ी पेश भूसे की तरफ से रहमतुल्लाह अलैह खेल के छोड़ा। पूरे टीम के खाते में पॉइंट लाने में कामयाब। वहां पर और एक पॉइंट का इशारा का मोहम्मद हुसैन लेक्चरर साहब, बहुत ही बड़ा सीन मालूम मना काचो साहब अपू मुलाज रसू यदि छक्का छक्का तो गुनास बम्बा चिक चिक यार क्या बा यार तुम ना जब से ना जब हाँ दूसरा दाव रसू जरबाना काचो साहब रसू नहीं था छक न छक मगर खेरेस दाना तरफ से कफूज रसू का अपू मुली दूसरा दाव एक देश क्यों पैदा से ना दुनिया 18 पॉइंट होते हैं ना ना में 81 पॉइंट रजू ना दो तीन प्लेयर्स थे खुसूस मास्टर तलवी ने तो पूरा मैच को पलटा कर दिया। तो वहाँ भी बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा फाइनल मुकाबला, लेकिन किसी से कम नहीं है। रंगीन पे जैसे किसी से कम नहीं है, बहुत टक्कर लेंगे हसन साहब। जो ये जवान खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है इनकी टीम, जब इन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पे इनको गाँव लेवल पे जिस तरह से हम जो इनके मोहल्ले में फेसबुक से में देखते हैं, तो रोड पे हमेशा ये लोग तीर और कमान लेके देखते थे। तो क्या ये इसका सीना है कि इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ प्रैक्टिस किया, आज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पे। जी हसन साहब, बहुत अच्छा टूर्नामेंट दिखा है। आपको पता है कि पहले जो ये पेश भूसे की टीम पहले भी आते थे तो बहुत ही जबरदस्त करता था मैच, क्योंकि अभी इन्होंने जो इंटरनेशनल जो ये स्टाइल जो है अभी तीर अंदाजी खेलने का वो तरीका इन्होंने चेंज किया है। और ये लोग जज्जत के साथ वहाँ जाके बहुत ही कोचिंग अच्छा हो रहा है हसन साहब, इसीलिए इनका जीतने का मतलब सिला तो यही है। तो ये लोग अच्छा टाइम निकाल के तीर अंदाजी का वहाँ पे पार्टिसिपेट हर वक्त रजत बलों के साथ होता है। तो हमारे यहाँ की इलाका शरगैल में तो अभी तक टॉप जो है रजत टीम ही रहा है। तो रजत टीम में भी कुछ प्लेयर जो है वो पीछे से जाते हैं। तो इसी का सुना। तो आप करीब के टीम को क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्होंने पहले ही राउंड में सब 3-4 का 4 टीम जो है वो बाहर चला गया? ये तो किस्मत का खेल है हसन साहब, बहुत ही कोशिश किया था इन्होंने, और ये इतना भी कमजोर नहीं था जो जिस टीम के साथ ये लोग खेलता था। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने मैच को हैंडल किया था, लेकिन वो तो किस्मत की बात जो है दान थे ना वो देने दी रहा, इसीलिए इसको टीम खेलने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी अभी उन्होंने नया दान डाला ना, उसका जो सामने वाला दान जो है बहुत बड़ा नजर आ रहा है। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो वो नहीं होगा, क्योंकि दांत और तीर से क्या मतलब है, इसका शायद नजर कमजोर होता है। तो इसीलिए इससे बहुत कुछ दिन पहले ही इसने अभी नया दान डाला हुआ है, हो सकता है वो चोटेल भी हो सकते हैं। अच्छा, इसीलिए तो
بہت ہی بہترین شاٹ وہاں پہ. اب پتنگ کو کرنا ہوگا کچھ مقابلہ. ریٹائرمنٹ لیا جا سکتا ہے, یہ ریٹائرمنٹ یا کوچنگ بھی کر سکتے ہیں اپنے گاؤں کے کھلاڑیوں کو. جی جی جی, اسی کی بدولت تو غلام حسین کی تو ہم نے کوچ تو نہیں بولتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کی کوچنگ کی وجہ سے یہ ٹیم جو ہے آخر تک کامیاب ہے. تو پورے بلاک میں اس کا دہشت جب یم سٹار پوچھتے کہیں تو اس کا سرا جو ہے وہ غلام حسین کے نام جاتا ہے. حسن صاحب یہاں پہ ایک سینئر کھلاڑی ہم کو یہاں نظر نہیں آ رہے, ہمارا مارشل احمد حسین تتا. وہ ایک زبردست کھلاڑیوں میں جانے جاتے ہیں ہمارے علاقے میں. آج اس ٹورنامنٹ میں وہ نظر نہیں آیا اکبر صاحب. احمد صاحب کو تو ہم نے دعوت دیا تھا, لیکن شاید کچھ کام کی مصروفیت کی وجہ سے اعظم صاحب نہیں آئے ہوں گے. نہیں تو احمد صاحب کو ہم نے دعوت دیا تھا, اس کو کئی بار ہم نے ادھر ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی, تو شاید کچھ کام ہونے کی وجہ سے نہیں آیا ہوگا. نہیں تو ہمارے ٹیم کا تو بیک بون جو ہے وہ کمر جو ہے تو احمد ہی مانتے تھے. آپ کو پتہ ہے بے شک اکبر صاحب بہت زبردست کھلاڑی کے ٹیکے کا ایک زمانے کا. آپ کی شبہاتوں سے اگر تیر پھینکیں گے تو یہاں پہ آ جائیے جناب شیخ علی. آپ بھی یہاں, آپ کو بھی تھوڑا سا زحمت دیں گے. اگر تیر پھینکیں گے تو حاجی علی صاحب, حاجی محمد یہاں اسکد حاجی کا دیکھ فیمس قدم حاجی علی, اگر آپ بھی اگر تیر پھینکیں تو چاند تو آ چکے ہیں یہاں پہ ہمارے مہمان صاحبان. آپ دیکھتے ہیں کون پہلے یہاں سے تیر پھینکیں گے. علی صاحب اور دادیا نا تو کوئی بھی تیر لگاؤ. تو تینوں یہاا پہ مہمان یہاں آ چکے ہیں. کا غلام, ماسٹر محمد علی, تو منشی احمد. وہاں سے بھی آپ نے کوئی بھی تیر اٹھا سر, تو آپ لوگ تو تیر پھینکنے والے ہیں, کوئی انجان تو نہیں ہے. برائے مہربانی ایسا صاحب وہاں سے ہدف کو بالکل صاف طریقے سے کھلا رکھو, تو دیکھتے ہیں کیا کر پاتے ہیں. یہ فائنل مقابلہ یہاں پہ آج یم سٹار کشتے کا مقابلہ رنگیل پیس بچے کے ساتھ. دونوں کشتے کا ہے, اصل میں وہ پیس بچے محلہ ہے. تو دیکھتے ہیں کیا کر پاتے ہیں. علی صاحب ٹھیک ٹارگیٹ کا نشانہ لیا, بہت ہی بڑھیا طریقے سے سیدھا ٹارگیٹ کا پہلے دینا تھا یہاں پہ علی صاحب کو. یہ ہماری تیر میں تو شاید خرابی نہیں ہے, اس کا مطلب ہماری ہاتھ میں ہی خرابی ہے. نہیں تو یہ تیر تو علی صاحب نے سیدھا ٹارگیٹ کو لگایا. اب کا غلام کیا کر پاتے ہیں, دیکھتے ہیں. کا غلام صاحب سرکر کو چوتا ہو بہت ہی بہترین طریقے سے. منشی احمد, علی صاحب کا تو دوسرا تیر بھی سیدھا سرکر کے اندر. اب اس کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے علی صاحب کو تو ریٹائر لینے کی ضرورت نہیں ہے. علی صاحب نے تو آج یہاں پہ فائنل مقابلے میں تو دھمال مچایا ہے. کامران نے بھی بہترین طریقے سے تیر پھینکا. احمد صاحب کا تیر سیدھا ہدف پر پہنچا, پوائنٹ لانے میں ناکام. شیخ علی کو بھی وہاں پہ ایک تیر پھینکنے کا کوئی بات نہیں, علی صاحب کو بھی حوصلہ افزائی کیا ہے. حاجی علی تو ہمارا ساتھی ہے, بچپن کا ساتھی ہے جی. شیخ علی کے ساتھ بھی ہم کہیں باہر ساتھ میں رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں شیخ علی صاحب کیا کر پاتا ہے. اس کا تیر پھینکنے کا انداز الگ ہے, بہت ہی بڑھیا. شیخ علی نے بھی پہلا تیر چھوڑا. اب حاجی علی کو تو آج کمر کس کے پھینکنا ہے, کیونکہ چنگیلا کا میچ آج بھی یاد آئیں گے شیخ حاجی علی کو. ہاں بہت ہی بڑھیا شاعر ہے حاجی علی صاحب. یہ آپ کا قصور نہیں ہے, وہ تیر کا قصور ہے, کیونکہ تیر بہت پتلا ہونے سے بہت آگے گیا ہے. علی صاحب کا آپ کا نشانہ تو بہت بڑھیا تھا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, مہمانان کا, سبھی یہاں پہ آئے ہوئے مہمان, ایرو کمانڈرز, پلیئر, تماشدین, آپ لوگوں کا پھر ایک بڑا کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ یہاں ماشاء کلبی کو. رنگیل پیس میں سے اگر اس ٹورنامنٹ پہ اپنا نام اگر رکھنا چاہتے ہیں, اگر چیمپئن بنانا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ ماسٹر کلبی کو یہاں پہ ایک بڑا دھماکہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں ماسٹر کلبی کیا کر پاتے ہیں. اس کے مد مقابل استاد عیسیٰ. عیسیٰ بھی تو بہت زبردست کھلاڑی ہے. عیسیٰ کا تو ہمارے خیال میں کسی کو تو خواب میں بھی آیا ہوگا ایسا پچھلے سالوں میں. ایسے ٹورنامنٹ میں اس نے ٹارگیٹ کا نشانہ کر کے میچ کو پلٹایا تھا. مجھے پتا ہے, میں نے سنا بھی تھا کہ کرک میں شاید کسی کو غلام حسن کو ہے کہ یا حدی کو ہے, وہ خواب میں بھی آیا. صحیح بات ہے سر, میرے حساب سے تو شاید بیہوش ہو گیا بولتا تھا غلام حسن, کیونکہ وہ عیسیٰ کا جو نظر دے کر اس کا اس سال نے تھوڑا تیر پھینکنے کا طریقہ تھوڑا چینج کیا حسن صاحب. نہیں تو پچھلے سال دوسرا کمان سے پھینکا تھا, وہ اور بھی خطرناک دہشت تھا. ابھی اس میں تھوڑا اس کو مس ہوتا ہے حسن صاحب. زبردست, بہت ہی اچھی کھلاڑی, خوبصورت انداز. ایسا کا تیر پھینکنے کا طریقہ
सर्कल के अंदर 3 पॉइंट शायद हासिल किया ऐसा ने अपने टीम के लिए। अहमद साहब का गुलाम कुश्ते सरमत सुनसे बाकी इस गांव के नवाह से तशरीफ लाए हुए नौजवान खिलाड़ियों, खासकर कारी तचा फेसबुक से। हाँ बेशक अली अकबर साहब आपने सही फरमाया, यहाँ पे हमें बुजुर्गों की बहुत कमी नज़र आ रहे हैं, यक्का दुक्का ही नज़र आ रहे हैं। इस मौके पे मुझे एक बात बहुत बुरी तरह से याद आ रहा है। आज शायद 5 साल 6-7 साल के बाद मैं पहली बार यहाँ पे ये ट्रिंगुलर सीरीज में आ चुका हूँ। उससे पहले खासकर कुश्ते में जो है जिस वक्त भी ये मैच होता था मरहूम शेख अहमद साहब यहाँ जरूर तशरीफ लाते थे। इसी तरीके से ताचा में भी बहुत सारे उलमा थे, हमारी बदकिस्मती के हम उनसे भी महरूम होते जा रहे हैं। हमारे क़रीब में मरहूम शेख इब्राहिम जैसे, मरहूम शेख सलमान जैसे अजीम हस्तियों ने भी दावत हक को लब्बैक कहा। तो इनकी याद में मैं सिर्फ एक शेर पेश करता हूँ जो करबला से मुंसलिक है। करबला की रेत पर एक आदमी सजदे में है, मौत रसवा हो रही है, जिंदगी सजदे में है। वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त फजर, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। बदकिस्मती है हम लोगों की। मैं जहमत देता हूँ आज के मेहमान खुसूसी मोहम्मद अली तमन्ना साहब को मैं महक देता हूँ। शुक्रिया अली साहब। मास्टर अली साहब का गुलाम साहब या तो मती एडवोकेट साहब, मती मास्टर हसन साहब, लेक्चरर साहब या तो मती तमाम बाकी बुजुर्गवार को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लिरिंग अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन मौके दिखा मता सब तो भी मौके दिखा शर्जिस हूँ। इसके लिए यंतंग जवान कुल्ला की जितोदा इस रीश यानी चो से बंदा के तकरीबन 15 से 20 साल सोसिन कि दी चीज़ पे का नर्दाशी हटाई सोसे ही एक किस्मी तौफीक नशाया शाना लिहाजा दिनिंग इतने सालों के बाद फिर एक बार मता सऊदों से दी का मचीदी उल पे के अंतंग स्योत और बेहतरीन अंदाज का दी रदमो सीरीज के अंत चो से दो लाई अंतंग मुबारक बहुत क्या जरमाना दी दफांस को लेकिन सपोर्ट क्या लोना आता ये आरसीबी तो सपोर्ट दुखी दे शर्मा सुनते जवान सु बस तमाम गांव में वो इवन की अनेक तरह का तन्मो से तौर तरीके जो कि तापोन सब की या ना को टूरिस्ट की शक्ल है उसे तो या ना को व्यापारी शक्ल है उसे तो जो है उसे ना को मकसद चीज दुएरा उनका एक टारगेट है कि ड्रग्स से जवान नफसून ला उनका दिमाग को खराब करना है, उसके बाद सारी चीजें खराब हो जाएगी। तो ती चीज में आता हूँ हर वक्त जो है मैं हर वक्त बोलता हूँ कि ती चीज में आता हूँ कि जरूरत कि इस पर जो है हमें आगाही रहने की जरूरत है। तो बाकी रहा सवाल यंग मोमोंग आते में बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद साहब, आपका आस्ते दिल शुक्रिया। आज के जनाब चीफ गेस्ट मोहम्मद अली की तरफ से इंतजामिया कमेटी दिखा इंसान के इनाम चीज तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। दूसरा पीछे जरूरत चिकने थी यंता दिखा स्क्यूब जर्चस बखोरन चाहे जरबना एक शान जिंदे आता युल्ला से दफा ट्रेंगुलर सीरीज युल्सो संका उनसे मगर दूर से शर्बा उनसे दूर निदुल लगाता यंता स्क्यूब चस बोला बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यंता जहमत करो दोस्त यंता सुदी का मतलब तकरीर बे या जमान दो छोम से मित्तमा मिस्केचा दिखा इनामात इस सिलसिला से शुरू में गया मार्शल कसीम आवाज दिखाया ना दावत तना दे बाकी का हम खुरे दिखस केचा काजी हो इसान नो संग अच्छी थी दावत पे का लब्बैक जरूर इसको चस पर यंता बहुत बहुत शुक्रिया। चना अगर का तो अच्छी जवान तरफ से दिखा तंग से पे देंगे मा दिखा कोमस दिखा टूर्नामेंट चशोस दयानो चांग कमी पेशिगलू से इतना या यंता संग में अगर का तो चांग कमी पेशिगलू से इतना अच्छा माजरत हो जो यंते दूरी का अच्छा मा बचा चना इतिवा कच्ची मामी मलन मा सबसे पहला दिखा दावत तंग लेक्चरर साहब मेहरबानी यारी मुबारक हाथी का दी इनाम पतंग चशु ते फिलहाल दावत में पहला दिखा अच्छी टारगेट मेकर का खुला मुसिल्ला यरंग दिखस के थे लेक्चरर साहब का यारी इनाम पलंचा बहुत बहुत शुक्रिया।
man of the match mingna best performance tane Muhammad Hassan Sabir 7 point konsu kostin da sharano genadi gasketeri enan pulencha Dergadlangar davet tanat man of the series mingna dika total 16 point hasil basuk Youngster Kushte best performance tane de ngas davet tanat Ajan Hassan la genadi gasketeri enan pulencha बहुत बहुत मुबारक हो आपको शेख साहब दावत हजरी मुबारक लगते का दी इनाम पोतलचा सेकंड प्राइज चंदुजुदी चिकचंगला सीरीज रामयुल पेस बुचे रेकमेंडेड दावत हजरी का 20 इनाम पोतलचा आशीर्वाद करा रामयुल पेस बुचे रेकमेंडेड मंजूर साहब बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया आशिफ साहब सारा चंदजू यंग स्टार कुश्ते देखना नजदीक दूता मुझे दावत तंगत नची दी चीफ गेस्ट अली साहब मेहरबानी मुबारक यही मुबारक लगता है दीना एरो कमांडर कुश्ते बहुत मुबारक हो तो दिखा मैचेस दी का शेख साहब अति कलिफाफा का मेहरबानी शगा यरस दाची फोटो चबाशिस बहुत बहुत शुक्रिया आशीष साहब निमाज रहे दिखा दिखा वाली फाफा चिकचोट पिंग अच्छी दिखा कौन कचा ग्राउंड मुहैया बस भी शेख जाफर साहब अगर यहाँ का दिखा यत्न को तो मेहरबानी दाची लेंचा शुक्रिया अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया चाना फिर से एक बार तमाम गामा दिखा गाँव बचा दिया ग्राउंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. كان نسمعنا ممو يعني زرب بسير بدعابي كان جمعة تدرس دليل سنا نعمات شيء توزع سنا دليل شو سيدو قتيد يول قتاساكر سكت يول تيجين ما نعطان غاز دوتشي غاز كيتشي غاز شيء كان إنسان لشين زبون ثونن دسن دوتشاس بخارن إنسان محبت شيء دي محبت جو شاف وقات شيء نانسي أنو زندو كم محبت يدا يوليانو كم محبت دو قوم بمحبت يدا ترقينا هم بركة عوتين هم ديو yang as محمود بن دسته مشامات مارشل پیغامات بیان بس انشاءالله لیکن شرعی دستورات هم نتان دکسه دی دار سساس پخران اتاچی تو در خلا کالم نتان دی مقابلان کشتین ارتاز دور پدیون شریعه نتان چی تو دسنا جایل دو هم دونی من سنت تاریخ چی که لحاظا دیو چان نتان سنت سوگن دو پن انسانان محبت چی جوکسین چین چاچین دی محبت پو انسان لچی بچین سنت سوگن سیاده تعلق چانا هم روحی و هم دنیایی و هم اخروی نتان سنت سو امداد باید پی نتان توفیق چین انشاءالله دیو نتان لوسه یم من زیادان سربوت آینده نتان دی دینی اسلامی شریع داهریان نتوکسه نتان از استار محبت مودت نیم بو نتان زندگی با اسکی نسیت و شدره نسیت دعا سانستان لنا الحمد رسولان اتنا تمام نتی مؤمنة دول رجال كان كل شيء بنا اتنا يا ماضيان لو ده مختصر نامزيان نتی تیم تون ندر سخن كلهم نامزيان دنيا تكنا سوسي يوم دون نتی ده يوم كل نامي فرس كون روح كل اللي بشيء الحمد قل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد خدايا نتير دايول سنك أموات كن الروح كل لسكون روح الشعب كتباري خدايا نتعلم ديك نرتقى محبة مودة ينبو زندگي بايد بين أتنا توفيق شد سوسيال كان يانترم غران وقسان ناس سير دعاء إمام الزمان ودعاء انقلاب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلوات